you. We have with us Dr. Krishnananda Chattopadhyay, the Chief Scientist and Head of the Structural Biology and Bioinformatics Division, CSIR, Indian Institute of Chemical Biology with us. We are going to have a very interesting session with Sir. So we can just start formally the invited lecture and the interactive session today, which is a part of the invited lecture series under the DBT Star College scheme of our institution. So before starting with the formal technical session, I would now like to request our principal, sir, to please share the welcome notes. Sir, please. Good evening, Nivedita ma'am, the coordinator of DBT Star College scheme of the college, our honorable resource person, Dr. Krishnananda Chattopadhyay, my dear colleagues, my dear research scholar, dear students, and on behalf of the entire government college family, first of all, I'd like to express my deep sense of gratitude and heartfelt thanks to our honorable resource person, Dr. Krishnananda Chattopadhyay, Chief Scientist and Head, Structural Biology and Bioinformatics Division, CSR, Indian Institute of Chemical Biology, Kolkata. He will deliver on structural biology of neurodegeneration, one of the interactive session. And one thing is that I must acknowledge Professor Shamul Rai, because he is our actually mentor, the member of the advisory committee. He suggests us, please contact with Sir Dr. Chattopadhyay. And despite his busy schedule, Sir has agreed to deliver his lecture and interact with our students. And the DBT Star College scheme is mainly aims for the undergraduate students. And the undergraduate students, you are very lucky enough that we have tried our level best to contact with some resource person like Dr. Chattopadhyay, and the subject, the structural biology of neurodegeneration. So after the completion of the session, I expect that you will interact with Sir, whatever the question arises from your mind, and you will be benefited from that. Not only the student, but also the faculty members also can be benefited from the very interesting subject. With these few words, once again, my sincere thanks to Dr. Chattopadhyay. Sir, this is the online, that is the virtual mode, but I welcome you in the physical mode in near future. I will contact with you. Madam will contact immediately. And I welcome you in our college to deliver some lecture, interactive session, interaction with the faculty members in near future. Thank you. Thank you all. Yeah, thank you, sir. So let me give a formal introduction of our resource person. So Dr. Chattopadhyay completed MSc in Chemistry from the University of Burdwan and was awarded PhD in Chemical Sciences from the Tata Institute of Research. He was subsequently engaged in the postdoctoral research from the University School of Medicine, St. Louis, USA, and worked as a senior scientist for the formulation, development, and product enhancement Pfizer Global Biologics, St. Louis, USA. He subsequently joined IICB in 2006 as a senior scientist of the Protein Folding and Dynamics Laboratory, Structural Biology and Bioinformatics Division. He has several honors and awards to his credit, which include Pfizer Performance Recognition Award, Fellow of the Royal Society of Chemistry, Fellow of National Academy of Sciences, India, Dr. B.P. Mukherjee Lecture Award by Indian Photobiology Society, and also the Fellow of the Indian Academy of Sciences. He has published several research articles in highly reputed international journals, and his research focuses on fluorescence correlation spectroscopy, protein folding, intrinsically disordered protein stability, and aggregation of proteins. We are very happy to have you, sir. Sir will be speaking today on the structural biology of neurodegeneration. One thing I would like to just say to our students, which is the main aim of the DBT Star College scheme. So this is the amalgamation of the chemistry and the biological sciences. So interdisciplinary study has a new dimension today, and sir is a perfect example and perfect our mentor for our students, I would say. So I would now like to go to our technical session and request sir to please go on with the technical session. Sir, please. Okay, thank you very much. অনেক ধন্যবাদ নিবেদিতা ম্যাডাম and Devnath Babu. So it's actually nice to be here. আমি বর্ধমান ইউনিভার্সিটির ছাত্র, কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে।
So I think all of you speak Bengali. Yes, sir. Yes, Okay. sir. So I'll kind of switch between ইংরেজি এবং বাংলা মিশিয়ে বললে একদম হয়তো স্যার, তোমাদের সুবিধা হবে। স্টুডেন্টদের পক্ষে ওটা খুবই ভালো হবে। সুবিধা হবে, হ্যাঁ, এবং ওরা যেহেতু মোস্টলি আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস, আই থিঙ্ক সেটা হয়তো সুবিধা হবে আর কি। কারণ আমার মনে আছে আমি যখন ছোট ছিলাম, যখন আমি আন্ডার গ্রাজুয়েট করতাম হুগলি মহসিনে, তখন ওই মাস্টারমশাইরা সবসময় মানে পুরো ক্লাসটা ইংরাজিতে বললেও কষ্ট হতো আর কি। বাট সো দ্যাট ইজ সামথিং ইউ হ্যাভ টু লার্ন। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ অবশ্যই। ঠিক আছে, তো এটা অবভিয়াসলি তোমাদের যেগুলো ক্লাসে পড়ানো হয় তাদের তুলনায় একটু অন্যরকম। তার কারণ হচ্ছে যে এই লাস্ট মোটামুটি 17-18 বছর ধরে মানে পিএইচডিতে ঢোকার পরে what happened is that I forgot both chemistry, মানে আমি ভুলে গেছি, কেমিস্ট্রিও ভুলে গেছি, বায়োলজিও ভুলে গেছি। আর অ্যাকচুয়ালি বায়োলজি নিয়ে কোনো ভালো করে পড়িনি, তো আর কেমিস্ট্রি যেটা পড়েছিলাম সেটা ভুলে গেছি। ফলে তোমাদের কিছু কিছু জিনিস খুব অদ্ভুত লাগতে পারে যে এগুলো কেন বলছে লোকটা, আবার কিছু কিছু জিনিস একটু অন্যরকম লাগতে পারে। তো আর একটা জিনিস যেটা আমার আগেই বলে নেওয়া উচিত, যে আমি পড়াই না, আমার পড়ানো অভ্যাস নেই। তো যদি মনে হয় খুব শক্ত কিছু, ইউ ক্যান স্টপ মি যখন খুশি। আর আমার কোনো সিলেবাস নেই, ফলে এমন নয় যে আমাকে এতটা জিনিস পড়াতেই হবে। যেটুকু আমরা পড়বো আবার শিখবো সেটুকুই আমাদের লাভ আর কি। সো দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য আইডিয়া। And the second thing, there is no second thing. Actually, there is a second thing. Second thing হচ্ছে যে আমি যেহেতু পড়াই না, তো it would be nice, তোমাদের অসুবিধা হলে you should let me know. ওকে, তো আমি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি আমার ভিডিওটা অফ করব। এরপরে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে I'll try to show my কি বলে এটাকে, প্রজেক্ট মাই স্ক্রিন। সো এই হলো, let me try to now, can somebody confirm? ভিজিবল স্যার, দেখা যাচ্ছিল, আবার চলে গেছে স্যার। মানে দেখা যাচ্ছে না? না, কিছুক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, তারপরে আবার স্ক্রিনটা স্টপ হয়ে গেল, শেয়ারিংটা। Oops, okay. Let me try it. এবার কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, এবার দেখা যাচ্ছে। ফুল স্ক্রিনটা হয়নি ওইটা। হ্যাঁ, এবার দেখা যাচ্ছে পুরোটাই। গুড। হ্যাঁ স্যার, একদম। তো আই গেস আমরা যেটা প্রথমে করব, মানে এখানে দুটো কিওয়ার্ড আছে, একটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল বায়োলজি আর একটা হচ্ছে নিউরোডিজেনারেশন। স্ট্রাকচারাল বায়োলজি মানে কি সেটা মোটামুটি আমরা বোধহয় সবাই জানি। মানে ইটস বেসিক্যালি কি, আমরা প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, এদের স্ট্রাকচার কি করে করব। স্ট্রাকচার করার অনেক উপায় আছে, যেমন এনএমআর দিয়ে স্ট্রাকচার বার করা যায়, বা এক্স রে ক্রিস্টালোগ্রাফি করা যায়, বা ক্রায়োইএম এখন one of the newest technique. So these are all used to study protein or biomolecular structures. So biomolecular structure আমাদের এখানে আমাদের যেটা ইন্টারেস্ট মোস্টলি সেটা হচ্ছে প্রোটিন। সো বায়োমলিকুলস হতে পারে, প্রোটিন হতে পারে, লিপিড হতে পারে, আর নিউক্লিক অ্যাসিড হতে পারে। বাট আমাদের এই টকের জন্য এবং আমাদের গ্রুপের যে কাজ তার জন্য আমাদের মোস্টলি ইন্টারেস্ট হচ্ছে প্রোটিনস। এবং তোমরা সবাই জানো যে স্মল মলিকিউল মানে ছোট মলিকিউলের স্ট্রাকচার যেগুলো আমরা কেমিস্ট্রিতে পড়ি, আর লার্জ মলিকিউল স্ট্রাকচার লাইক প্রোটিন, there is a difference. তার কারণ স্মল মলিকিউল লাইক সে অ্যালকোহল or whatever, হ্যাঁ, ইটস মোস্টলি একই রকমের স্ট্রাকচার, কমপ্লেক্সিটি কিছু নেই। কিন্তু প্রোটিন মানে হচ্ছে বেসিক্যালি
তোমাদের 21টা 22টা অ্যামিনো অ্যাসিডের তৈরি, এবং তারা বিভিন্ন রকমের আকার বা প্রকার নিতে পারে। তার উপরে ডিপেন্ড করে পুরো জিনিসটা কিভাবে ফোল্ড করবে সেটা ভ্যারি করে। সো প্রোটিনের 2-3টে স্তর আছে স্ট্রাকচারে। প্রাইমারি স্ট্রাকচার, যেটা হচ্ছে একটা লিনিয়ার অ্যারে অফ অ্যামিনো অ্যাসিড, সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার লাইক হেলিক্স অর শিট, আর টারশারি স্ট্রাকচার মানে যেটা ফাংশনাল স্ট্রাকচার। তো এই যে টেকনিকগুলো বললাম, এনএমআর বা ক্রিস্টালোগ্রাফি, এগুলো হচ্ছে মোস্টলি প্রোটিন টারশারি স্ট্রাকচার বা 3 ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার দেখার জন্য। সো প্রোটিনের স্ট্রাকচার মানে হচ্ছে যে প্রোটিনের 3 ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার, সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। আর নিউরোডিজেনারেশন মানে কি? নিউরোডিজেনারেশন মানে কিছু রোগ, কিছু ডিজিজ যেগুলোতে ব্রেনের নিউরনগুলো খারাপ হতে থাকে বা মারা যায়, বা নার্ভ সেলগুলো মারা যায়। মানে ফর এক্সাম্পল, এখানে যে স্ক্রিনে আছে এই ভদ্রমহিলা, একে তোমরা সবাই চেনো, মার্গারেট থ্যাচার। মার্গারেট থ্যাচার ছিলেন ইংল্যান্ডের ওয়ান অফ দ্য ভেরি পাওয়ারফুল প্রাইম মিনিস্টার, বলা হতো আয়রন লেডি। মার্গারেট থ্যাচারের যখন অনেক বয়স হয় তখন ওনার একটা সমস্যা হয়েছিল। ওনার মেয়ে একটা বই লিখেছিলেন, তাতে উনি লিখেছিলেন আমার মা যখন একটা কোনো সেন্টেন্স লেখেন, সেন্টেন্সের শেষকালে যখন আসেন তখন উনি প্রথমটা ভুলে যান। সো এই যে ভুলে যাওয়া এবং অন্যরকম অনেক রকমের সমস্যা হয়, ভুলে যাওয়া একটা সমস্যা, আরো অনেক রকমের সমস্যা হয়, এগুলো এই রোগ যেটাকে বলা হয় অ্যালজাইমার ডিজিজ, তার উপসর্গ সিমটমস। এই যে মাঝের যে ভদ্রলোক, সেই ভদ্রলোকের নাম মোহাম্মদ আলী। হি ওয়াজ এ বক্সার, অবভিয়াসলি সবাই জানে। অ্যান্ড ওনার ছিল পার্কিনসন্স ডিজিজ, মানে হাত পাগুলো প্রচন্ড জোরে কাঁপে, যেগুলো টেকনিক্যালি বলা হয় ট্রেমার। এইরকম মানুষজন দুমদাম পড়ে যায়। এবং এই সমস্ত ডিজিজগুলোর মধ্যে এর একটা কমন থিম আছে, অনেক সময় কমন থিম আছে, যেগুলো খুব সহজ কাজ সেগুলো এই রোগীরা করতে পারে না, এবং এগুলো মোস্টলি বয়স হলেই হয় আর কি, এই সমস্ত ডিজিজ। এবং ইয়েতে তোমরা যদি 3 দিন বা 2-3 দিন আগে আনন্দবাজারে পড়ে থাকো, দেখবে এইগুলোকে বেসিক্যালি এই যে সহজ কাজগুলো করতে পারে না, প্রবলেম তাকে ভুলে যায়, এগুলোকে এক কথায় বলে ডিমেনশিয়া। 2050 সালের মধ্যে লোকজন অ্যাকচুয়ালি খুব চিন্তিত, 2050 সালের মধ্যে বড় লোকে ডিমেনশিয়া হবে, এটা প্রেডিক্টেড। এবং কোভিড এর জন্য ডিমেনশিয়ার নাম্বারটা একটা সাংঘাতিকভাবে বেড়ে গেছে। সো আলজাইমার ডিজিজ বা পার্কিনসন্স ডিজিজ, এগুলো দে ক্যান লিড টু ডিমেনশিয়া। এই যে থার্ড যেটা আমরা বলছি তার নাম হচ্ছে ALS, আর একটা বড় একটা নাম আছে, সেটা আমি নাই বললাম। এই যিনি যার ছবি রয়েছে তার নাম স্টিফেন হকিং। তো ওনার হয়েছিল, তো উনি যখন ডায়াগনোসিস হয় তখন ওনাকে বলা হয়েছিল যে উনি এ রোগের কোনো ওষুধ নেই, তো উনি হয়তো 2-3 বছর বাঁচবেন। উনি অ্যাকচুয়ালি অনেকদিন বেঁচেছিলেন, তারপরে অনেকদিন বেঁচেছিলেন। কিন্তু যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে মোটর নিউরনগুলো আস্তে আস্তে খারাপ হতে থাকে, এবং মানে বেসিক্যালি কিছু করার নেই আর কি। সো সবকিছু আস্তে আস্তে খারাপ হতে থাকে এবং চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায়। তারপরে এই কথা বলেন উনি বেসিক্যালি কম্পিউটারের সাহায্যে আর কি। দেন অফকোর্স দ্য এন্ড ইজ ডেথ অর মৃত্যু। এবং এই যে 3টে ডিজিজ বললাম, মোটামুটি 3টে ডিজিজেরই একটা খুব কমন ইয়ে আছে, 2-3টে কমন থিম আছে। একটা হচ্ছে যে কোনোটারই অ্যাকচুয়ালি সেভাবে কোনো ওষুধ নেই। তো আচ্ছা, আর একটা জিনিস হচ্ছে যে প্রত্যেকটাতেই কোনো না কোনো প্রোটিন অ্যাগ্রিগেট করে যায়। নাও প্রোটিন অ্যাগ্রিগেট করে, মানে ওই যে বললাম যে প্রোটিনের 3 ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার হয়, ওই 3 ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার ওখান থেকে প্রোটিন অনেক কাজ করতে পারে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের ফিজিওলজিক্যাল সিস্টেমে প্রোটিনরাই সমস্ত কাজগুলো করে। তো যখন তারা কাজগুলো মানে যখন এরা এগ্রিগেট করে যায়, একটার সঙ্গে আর একটা লেগে মানে বেসিক্যালি ব্রেনে ডিপোজিট হতে থাকে, তখন সেই কাজগুলো বন্ধ হয়ে যায় এবং আরো অনেক রকমের ঝামেলা হতে থাকে আর কি। সেইখান থেকে এই রোগগুলো শুরু। আচ্ছা, আমি এবার জাস্ট কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটু থামবো, থেমে জিজ্ঞেস করবো যে ইজ এভরিথিং অলরাইট, মানে তোমরা কি বুঝতে পারছো, আর whether we are still linked? Yes, sir.
Yes, sir. মানে কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কি? No, sir. নো স্যার। ওকে, গুড। তো এই আচ্ছা, তো তাহলে আমি কি বললাম যে এগুলোতে মানে এই প্রত্যেকটা এগুলো এরকম মানে অনেকগুলো ডিজিজ আছে আর কি, এবং এইগুলো সবকটাই নিউরোডিজেনারেটিভ ডিজিজেস, এবং এই সবকটা ডিজিজের মধ্যে একটা কমন থিম হচ্ছে প্রোটিন অ্যাগ্রিগেশন। মানে আর এই যে রোগগুলো যেগুলো অ্যাকচুয়ালি আমি যদি বলি কস্ট মানে ইকোনমি অফ দিস ডিজিজেস, তুমি যদি ভাবো তাহলে এটা সাংঘাতিক, এবং কতটা সাংঘাতিক তার জন্য আমি কিছু কম্পারিজন রেখেছি। মানে ফর এক্সাম্পল, আমাদের সবাইকার হাতে আইদার অ্যাপলে ফোন আছে, অথবা মানে কোনো একটা ফোন আছে যেখানে গুগল চলে, বা আমাদের কম্পিউটারে গুগল বা মাইক্রোসফট বা অ্যাপলে সবাই আমরা জানি। এই তিনটে কোম্পানির আমি মানে কি বলবো অ্যানুয়াল রেভিনিউ এসব বেসিক্যালি নট অ্যানুয়াল রেভিনিউ, দ্য ভ্যালু অফ দোজ কোম্পানিজ কতটা মানে কতটা ভ্যালু আমি যদি দেখি, তাহলে ফর অ্যাপল ইটস লাইক 150 crore, $150 billion, about $83 billion হচ্ছে গুগল, about $75 billion হচ্ছে মাইক্রোসফট। if I compare this তার সঙ্গে, সেটা হচ্ছে টোটাল কস্ট অফ ডিমেনশিয়া হবে অ্যাবাউট $818 billion, এটা ছিল 2015 সালে, এবং এটা বাড়তেই থাকছে $1 trillion 2018 সালে। 2050 সালে এটা যে কোথায় পৌঁছবে তার অ্যাকচুয়ালি কোনো হদিশ করা সম্ভব নয়। কিভাবে এত খরচ হয় এই ডিজিজের জন্য? একটা হচ্ছে অবভিয়াসলি ওষুধের দাম, আর একটা হচ্ছে যে ধরো যাদের এই অসুখটা হবে তাদের তো তুমি একা রাখতে পারবে না, তার জন্য তাদের নার্স রাখতে হবে, তাদের জন্য সবসময় ওষুধ বিশুধ এ সমস্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। অল দিস থিং কস্ট লট অফ মানি। সো এবং এই সব কিছু যদি যোগ করা হয় আমাদের গোটা পৃথিবীতে, মানে এর খরচে কোনো মাবাব নেই আর কি। এবং এখানে অনেকে বলতেন কালে যে আমাদের মতো দেশে অ্যাকচুয়ালি এখানে খুব বেশি এই ধরনের অসুখ হয় না, এবং এটা নিয়ে অত রিসার্চ করার দরকার নেই। কিন্তু সেটা খুব একটা সত্যি মানে ঠিক কথা নয়। তোমরা যদি এইটা দেখো, মিডল গ্রাফটা, এই যে ব্লু কার্ভ, এটা হচ্ছে ডেভেলপড কান্ট্রিজে কিভাবে ডিমেনশিয়া বাড়বে দেখানো আছে, আর তুমি দেখবে যে মোটামুটি কার্ভটা স্যাচুরেট করে গেছে। এই অরেঞ্জ কার্ভটা হচ্ছে আমাদের মতো দেশে, আমরা যাদেরকে বলি ডেভেলপিং কান্ট্রিজ, সেখানে ডিমেনশিয়া কিভাবে বাড়ছে, and you can see it is exponential, so it will be huge. আর এখনই ধরো এখনই মানে 2015 সালের স্ট্যাটিস্টিক্স, এখানে আমেরিকাতে ছিল 9.4 million people that are affected in any some kind of dementia, ইউরোপে সেটা ছিল 10.4, এশিয়াতে সেটা হচ্ছে 23 million people। আমাদের দেশে অনেক লোকের এই সমস্যাটা আছে, এবং সমস্যাটা প্রবলেম হচ্ছে যে ইটস নট ওয়েল রিসার্চড। তারপরে হচ্ছে যে লোকজন ভুল ভাবে, যাদের এরকম রোগী তাদেরকে পাত্তা দেয় না, ফেলে রেখে দেয়। আমাদের দেশে এই ধরনের খরচ বা দেখাশোনা করার লোক নেই, ফলে এই সমস্ত প্রবলেম হতেই থাকে। ফলে এইগুলো খুব একটা নোটেড নয়, মানে স্ট্যাটিস্টিক্সগুলো আর ভালো নয়, কিন্তু যেটুকু আছে তাতেও বোঝা যায় যে আমাদের মতো দেশে ইটস অ্যাকচুয়ালি মাচ মোর দ্যান ইউরোপ এবং আমেরিকাতে। সো আমাদের দেশে রিসার্চটা এইসব রোগে হওয়াটা খুব জরুরি। নাও আমি যেটা বলেছিলাম যে এই প্রত্যেকটা রোগেতেই একটা হলমার্ক বলে আমরা, যে প্রোটিন অ্যাগ্রিগেশন। পার্কিনসন্স ডিজিজে যে প্রোটিনটা এগ্রিগেট করে তার নাম আলফা সিনোক্লিন। এগ্রিগেট করে প্রোটিনগুলো এরকম একটা অদ্ভুত নেটওয়ার্কের মতো তৈরি করে, এগুলোকে বলা হয় অ্যামাইলয়েড ফাইব্রিল or fibrils, এই নেটওয়ার্ক। For ALS or amyotrophic lateral sclerosis, there is a protein called superoxide dismutase, তোমরা সবাই জানো, সেইটা অ্যাগ্রিগেট করে। তো এবং তারা ব্রেনের বিভিন্ন জায়গায় অ্যাগ্রিগেট করে,
এবং ডিপেন্ডিং অন কোন জায়গাতে শুরু হচ্ছে রোগটা সেখান থেকে অন্যান্য জায়গায় ছড়াবে, সেইভাবে তোমার সিমটমস গুলো দেখা যাবে আর কি। নাও এইটা এরা হচ্ছে আমার প্রথম দিককার স্কলার, তারা এখন বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছে, তারা এই সমস্ত পেপার পাবলিশ করেছে। ফর এক্সাম্পল আমার প্রথম স্কলার রনেন্দু, সে এখন ব্যাঙ্গালোরে আছে বায়োকন বলে, এ এখন ইউনিভার্সিটি অফ অ্যালবার্টা কানাডাতে আছে। সুপর্ণা হচ্ছে এক ড্রাগ কোম্পানিতে কাজ করে, যার নাম হচ্ছে ইলাই লাইলি, যেটা আমেরিকার খুব বিরাট বড়। আর সুভাষিস এখন এসএন বোস সেন্টার এই আমাদের কলকাতাতে, সেখানে প্রফেসর। আর এই সুজিত হচ্ছে গীতম ইউনিভার্সিটি, আই থিঙ্ক এটাও বোধহয় ব্যাঙ্গালোর মনে হয়, ওখানে প্রফেসর। নাও এরা যেটা করেছিল, তুমি যদি একটা কোনো প্রোটিনকে পিউরিফাই করো, প্রোটিনকে আমরা কি করি, কোনো প্রোটিন ধরো হিউম্যানের তো অনেক প্রোটিন আছে মানুষের মধ্যে, সেগুলো তো মানুষের মধ্যে স্টাডি করা সম্ভব নয়। তো আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা ইকোলাই হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিয়া, যেখানে আমরা প্রোটিনটাকে ক্লোন বানাই, সেই ক্লোনটাকে তারপরে ওখান থেকে আমরা প্রোটিনটাকে পিউরিফাই করি। তাহলে কি মানে কাজগুলো অনেক সহজ হয়ে যায়। মানে এই সায়েন্টিফিক রিসার্চে এরকম ভাবে কাজ করা হয় আর কি। খুব সহজ একটা অর্গানিজমে কাজ করলাম, তারপর একটু শক্ত, তারপর আরেকটু শক্ত, তারপরে আমরা ইঁদুরে বা কিছুতে দেখলাম, তারপরে আরেকটু কমপ্লেক্স অর্গানিজমে দেখলাম, তারপর লাস্টে করলাম হিউম্যান। মানে আমরা যে ড্রাগের ট্রায়ালের কথা বলি, ড্রাগের ট্রায়ালগুলোর কিন্তু একদম শেষে হচ্ছে হিউম্যান ট্রায়াল, ঠিক আছে? মানে আমাদের মতো রিসার্চ ল্যাবে আমরা কিন্তু হিউম্যান ট্রায়াল করি না, সেগুলো ইন্ডাস্ট্রিতে করে মোস্টলি। তার আগে আমরা মোস্টলি ওই ইঁদুরে বা ইয়েতে করে থাকি আর কি। তার আগে আমরা জাস্ট জলে করি, মানে টেস্ট টিউবে। তোমরা যেমন টেস্ট টিউবে কেমিস্ট্রিতে করো, কি বলো, সোডিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে সে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে সালফুরিক অ্যাসিড দিলে কিছু একটা হয়, এরকম ওরকম ব্যাপার। তো আমরা ওই প্রোটিনগুলোকে টেস্ট টিউবে স্টাডি করি, এবং আমরা যে টেস্ট টিউবে স্টাডি করি তোদের আমরা যদি দেখি, এখানে একটা টিপিক্যাল স্টাডি আমাদের দেওয়া আছে। এখানে আমরা ফ্লোরোসেন্স স্পেকট্রাতে ওই প্রোটিনটাকে দেখছি, প্রোটিনটাকে আমরা ইনকিউবেট করছি টেস্ট টিউবে 37 ডিগ্রিতে, এবং আমি দেখছি প্রোটিনটার একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে। এটাকে আমরা বলি এই যে এক্সপোনেনশিয়াল টাইপের একখানা ইনক্রিজ। এই জায়গাতে শেষে ফাইব্রিল তৈরি হয়, মানে ওই যে ফাইব্রিলগুলো ছবি আমি আগে দেখিয়েছিলাম। এবং আগে লোকে বিশ্বাস করতো যে প্রোটিন এই ফাইব্রিলগুলো অ্যাকচুয়ালি যত নষ্টের গোড়া, মানে এখান থেকে রোগটা হয়, এটা ওটা সেটা। তো অনেক ড্রাগ তৈরি হয়েছিল যারা ওই ফাইব্রিলটাকে হতে দিত না। তো দেখা গেল যে অনেকগুলো ড্রাগেরই ফাইব্রিলটা কিন্তু আটকাচ্ছে, কিন্তু ড্রাগটা মানে আটকাচ্ছে কিন্তু রোগটা সারছে না। তো তখন এখন লোকজন বলতে শুরু করলো যে না, যে ফাইব্রিলটা হয়তো যত নষ্টের গোড়া নয়, অ্যাকচুয়ালি ফাইব্রিলটা হয়তো অতটা খারাপ জিনিসও নয়, কিন্তু তার আগে আমরা বলবো আর্লি ইভেন্টস, মানে এগ্রিগেশনের প্রথম দিকে যা ঘটে সেইগুলোই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। কিন্তু যেটা প্রবলেম হচ্ছে, ওই আগের দিকে কোনো স্পেকট্রোস্কোপিক চেঞ্জ দেখা যায় না। ফলে দেখো এখানে কোনো চেঞ্জ নেই, এখানে এই যাচ্ছে 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 ধুম করে এখান থেকে শুরু হলো। এই জায়গাটা লোকে বলছে যে ইটস নট ব্যাড আফটার অল, এই জায়গাগুলোতেই খারাপ জিনিসগুলো থাকে। কিন্তু এই জায়গাগুলো কি খারাপ জিনিস সেটা যদি দেখতে না পারি চোখে, আমি কি করে সেটাকে রিসার্চ করব? তো আমাদের ল্যাবের একটা খুব বড় কাজ ছিল, বা আমরা খুব ইন্টারেস্টেড এই জায়গাগুলো বোঝার চেষ্টা করা, যেখানে এই মোনোমারিক প্রোটিন, মানে প্রোটিনটা যেটা অ্যাকচুয়াল নর্মাল রূপ, এবং তার যে ডিফারেন্ট রূপ যার জন্য প্রোটিনটা অ্যাগ্রিগেট করে, সেইটা বোঝা। এবং সেইটা বুঝতে গিয়ে আমরা যেটা করলাম, তোমরা এত সব ভাবার দরকার নেই, আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা স্টাডি করলাম যেটাকে বলা হয় সিঙ্গল মলিকুল ফ্লোরোসেন্স। নাও হোয়াট ইজ সিঙ্গল মলিকুল ফ্লোরোসেন্স? আমরা সবাই জানি, আমরা ধরো যে কোনো ফ্লোরোসেন্স এক্সপেরিমেন্ট করলে অ্যাবাউট 1 মাইক্রোমোলার বা এরকম একটা কিছু নেই। তা 1 মোলার প্রোটিন মানে কটা? 1 মোলার প্রোটিন মানে 6.023 10 to the power 23 number of molecules. Now
একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে যদি আমি 1 মোলার বা 1 মাইক্রোমোলার প্রোটিন রাখি, তার মানে অনেক রকম মলিকুল আছে, তারা বিভিন্ন রকম টেস্ট টিউবের মধ্যে নাচানাচি করছে, বিভিন্ন প্রোটিন বিভিন্ন রকমের কাজ করছে। এবং এই প্রোটিনগুলোর সমস্যা হচ্ছে যে স্মল মলিকুল মানে কেমিক্যাল মলিকুলের মতন নয়, কারণ এদের হেটেরোজিনিটি পুরোটা বুঝতে হবে, বিভিন্ন টাইপের কাণ্ড কারখানারা করতে পারে আর কি। এবং সেই কাণ্ড কারখানাগুলো যেহেতু বিভিন্ন টাইপের, এদের স্টাডি করা অনেক শক্ত। তো আমরা আগে লোকে যেটা করতো সেটা হচ্ছে যে মোস্টলি অ্যাভারেজ একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করতো স্পেকট্রোস্কোপি দিয়ে, কিন্তু ওটা শুধু অ্যাভারেজটার মধ্যে অনেক মলিকুলের অনেক ঘটনা ঘটে, সেগুলোকে আমাদের বুঝতে হবে যদি আমরা অ্যাকচুয়াল জিনিসটা বুঝতে পারি। মানে ফর এক্সাম্পল এই মুহূর্তে আমি যদি বলি, তোমাদের মধ্যে অনেকেই জাস্ট ফোনটাকে মিউট করে রেখে দিয়েছো, কিছু করছো না। কেউ হয়তো, আমি জানি না, কোনো একটা মেয়ে হয়তো বিনু টিনু বাঁধার চেষ্টা করছে, কেউ হয়তো খুব মন দিয়ে শুনছে, কেউ হয়তো অন্য একটা ফিজিক্স বই পড়ছে বা কেমিস্ট্রি বই পড়ছে। কিন্তু অ্যাভারেজটা হচ্ছে বেসিক্যালি চুপচাপ সবাই শুনছে। আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা সবাই শুনছো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনেকেই অনেক রকম কাজকর্ম করছো। সেইগুলোকে আমি স্টাডি করবো কি করে যদি না আমি প্রত্যেককে আলাদা করে দেখতে পাই এবং আলাদা করে স্টাডি করতে পারি। যখন আমি সেইভাবে স্টাডি করতে পারবো, মানে প্রত্যেকটা মলিকিউলকে, নট 10⁻23 মলিকিউলস, প্রত্যেকটা মলিকিউলকে যখন আমি স্টাডি করতে পারবো, তখন আমি বুঝতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা কি ঘটছে। এবং সেইটাই হচ্ছে আমরা যে টেকনিকটা আমাদের ল্যাবে তৈরি করেছি, যে নট 10⁻23 or 10⁻18 নাম্বার অফ মলিকিউলস, মানে 10-এর পিঠে 18খানা শূন্য নয় বা 10-এর পিঠে 23খানা শূন্য নয়, রাদার প্রত্যেকটা মলিকুলকে আমি স্টাডি করব। এবং যদি আমি করি তখন আমরা দেখলাম যে এই মানে আমি এগুলো একটু স্কিপ করছি ইচ্ছে করি, কারণ ইটস দ্য পয়েন্ট টকিং অ্যাবাউট টু মাচ অফ ডিটেলস। যেটা আমরা দেখলাম যে প্রোটিনগুলো বিভিন্ন রকমের ডাইনামিক্সে ছুটে বেড়ায়, একটা প্রোটিন এভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে আর একটা প্রোটিন ছুটে বেড়াচ্ছে, এবং এই ছোটাছুটিটা কিন্তু খুব ফাস্ট, মানে ফিউ মাইক্রোসেকেন্ড, মানে 1 সেকেন্ডের নিচে যদি 6খানা, মানে 1 সেকেন্ডকে যদি 1-এর পিঠে 6 এতগুলো ওয়ালা একটা বড় জিনিস দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে হবে 1 মাইক্রোসেকেন্ড। তাহলে আমি 1 মাইক্রোসেকেন্ড ডাইনামিক্স, একটা প্রোটিনের একটা চেন, সেটা হয়তো মানে প্রোটিনটার মুখটা হয়তো ল্যাজটাকে গিয়ে ধাক্কা মারছে অ্যাবাউট 1 to 2 মাইক্রোসেকেন্ড। এবং আমরা ওগুলোকে স্টাডি করতে পারলাম। করে আমরা কি দেখলাম, এই যে একটা প্রোটিন মলিকুল আর সেই মলিকুলটা হয়তো একটা মুখ তার ল্যাজকে গিয়ে ধাক্কা মারছে, সেইটাকে আমরা বলবো কনফরমেশনাল ফ্লাকচুয়েশন। যেভাবে আমরা কাজটা করি সেটা হচ্ছে যখন মুখটা ল্যাজটা দূরে আছে তখন এটা খুব ফ্লোরোসেন্টলি ব্রাইট, মানে প্রচুর ফ্লোরোসেন্স দেয়, আর যেই ধাক্কা মারবে সঙ্গে সঙ্গে ওটা অন্ধকার হয়ে গেল। মানে এইভাবে আমরা কাজগুলো করি। এবং এই যে প্রচন্ড ফ্লোরোসেন্ট মলিকুল আর প্রচন্ড অন্ধকার মলিকুল, এদের মধ্যে যে কি বলবো ফ্লাকচুয়েশনস, ঠিক আছে, সেইটাকে আমরা স্টাডি করতে পারি এবং সেটা ঘটছে অ্যাবাউট ফিউ মাইক্রোসেকেন্ডে। আর একটা হচ্ছে যে যখন আমি প্রোটিনগুলোকে রেখে দিচ্ছি, প্রোটিনগুলো আস্তে আস্তে এগ্রিগেট করে যাচ্ছে, সেটাতে কিন্তু কোনো প্রসেস চেঞ্জ হচ্ছে না। এবং এই যে অত রকমের ঘটনা ঘটছে সেইগুলোকে আলাদা করা, সেগুলো আমরা করতে পেরেছি আর কি। করতে পেরে আমরা কি দেখলাম, যে আমি একটা যদি প্রোটিনকে নিই, তাহলে যদি আনফোল্ড করি, মানে প্রোটিনটাকে যদি লম্বা করে দিই বেসিক্যালি, এবার তারপরে আমি যদি এটাকে ছেড়ে রেখে দিই তাহলে প্রোটিনটা মানে আবার ফোল্ড করে যাবে। দিস ইজ প্রোটিনের তোমরা হয়তো অনেকে শিখেছো প্রোটিন ফোল্ডিং। সেই প্রোটিনটা ফোল্ড করে যাবে এবং এই প্রোটিন ফোল্ড করার মানে অনেক রকমের ব্যাপার আছে। মানে ধরো কিছু কিছু মলিকিউল খুব তাড়াতাড়ি আর মানে একটা মুখের সঙ্গে ল্যাজে লাগাবে, আবার কিছু কিছু মলিকিউল অত তাড়াতাড়ি করবে না। এবং আমাদের যেটা হবে আমরা ওইটাকে বলবো, মানে লম্বা ছিল ছোট হয়ে গেল, ওটাকে বলবো কন্ট্রাকশন। আর প্রোটিনটা যখন লম্বা মতো ছিল পুরোপুরি, সেটার কোনো সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার ছিল না, এই ছোট হয়ে গেল সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারটাও ফর্ম করবে।
এবং এটা এই দুটোর মধ্যে ডায়নামিক্সটা মানে কতটা ছোট হবে আর কতখানি সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার ফর্ম করবে এটার উপরে ডিপেন্ড করে কতটা সেই প্রোটিনটা অ্যাগ্রিগেট করবে। এবং এইগুলোই হচ্ছে অ্যাগ্রিগেশনের প্রথম দিক, যেগুলো দেখা যায় না যদি না আমরা সিঙ্গেল মলিকুল স্টাডি করি। তাহলে আমরা কি করলাম, সিঙ্গেল মলিকুল স্টাডি করে এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা, মানে প্রোটিনটা ছোট হয়ে যাচ্ছে তারপর ওটা অ্যাগ্রিগেট করছে বা ছোট ছোট অ্যাগ্রিগেট করছে, সেইগুলোকে আমরা স্টাডি করতে শুরু করলাম এবং করে দেখলাম যদি খুব তাড়াতাড়ি প্রোটিনটা ছোট হয়ে যায় তাহলে গন্ডগোল হয়ে যাবে তখন। এবং গন্ডগোল হলে প্রোটিনটাকে আবার নিজেকেই সেই গন্ডগোলটা ঠিক করতে হবে যাতে আবার ও ঠিক মতো ওটাকে ফোল্ড করতে হয়, ফলে ওভারঅল টাইমটা বেশি লাগবে। তাই জন্য আমরা বলছি ফাস্টার ইজ নট নেসেসারিলি বেটার। যদি খুব তাড়াতাড়ি হয় তাহলে এটা নট নেসেসারিলি বেটার, কারণ ওটাকে ও নিজেকেই কারেক্ট করতে হবে। তো আমরা বলি না অঙ্ক করার সময় যে কিছু কিছু আছে যে খুব আমাদের মধ্যে কেউ আছে খুব তাড়াতাড়ি কাজগুলো শেষ করতে চাই, খুব তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে দেখা যায় কাটাকুটি করে আবার সেটাকে কারেক্ট করে দেখা গেল যে আমরা অ্যাকচুয়ালি ওভারঅল যে কাজটা করার চেষ্টা করছিলাম সেটা দেরি করে ফেললাম। কিন্তু প্রোটিনের ক্ষেত্রেও তাই, তো খুব তাড়াতাড়ি করতে গেলে ভুল করে এবং সেই ভুল করাটাও আমরা স্টাডি করে দেখতে পেরেছি আর কি। তো এরপরে ভুল করলে কি হয় না হয়, এই যে ধরো মানে যদি ভুল করে তাহলে কি হতে পারে, অলিগোমারাইজেশন হবে, পরে ফাইব্রিল হবে, এই আমরা বলি কনফরমেশনাল ডিস্টরশন, যা থেকে তোমার প্রোটিনগুলো অ্যাগ্রিগেট করে গেলে আর নন ফাংশনাল তখন রোগগুলো হচ্ছে। কিন্তু সেই রোগগুলোকে যদি ধরতে হয় বা কিসের জন্য হচ্ছে তাহলে তোমাকে ধরতে হবে আর্লি, প্রথম দিকেই আর কি। এবং প্রথম দিকেই যদি আমরা ধরতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এগুলোকে কি করে ড্রাগ বানানো যায় আর কি, সেটাই হচ্ছে গল্প। তো আমি এগুলোকে ছাড়লাম তার কারণ ইজ আর টু কমপ্লিকেটেড। বাট আমরা যেটা করেছি তারপরে সেটা হচ্ছে যে এই যে বললাম না ডিফারেন্ট শেপ, এটা তো আমরা বললাম কিন্তু তার প্রমাণ কি, তার প্রমাণ অ্যাকচুয়ালি আমরা পেলাম, মানে স্ট্রাকচার বার করে দেখলাম যে এরা অ্যাকচুয়ালি ছোট প্রোটিনটা ছোট হয়ে গেছে তার স্ট্রাকচার পেলাম, লম্বা হয়ে গেছে তারও স্ট্রাকচার পাওয়া গেল। এবং এটাও দেখা গেল যে একটা প্রোটিনের দুটো স্ট্রাকচার একটাই এক জায়গায় মুভ করে এবং কন্টিনিউয়াসলি ফ্লাকচুয়েট করে, যে একটা প্রোটিন যেটাকে ভাবতাম যে একটা খুব একটা খুব একটা স্ট্র্যাগন্যান্ট জিনিস, এটা কিন্তু আর নয়। এটা হচ্ছে একটা প্রোটিন ক্যান ফ্লাকচুয়েট, লাইক ছোট স্মল কম্প্যাক্ট প্রোটিন, extended protein, they can fluctuate and some of them are forming aggregates. So all these things are happening in test tubes or in cell or in animal. এবং এইগুলোকে বুঝতে হবে যদি আমরা তাতে ড্রাগ করতে পারি। এবং আগে যে স্ট্র্যাটেজিগুলো ছিল সেটা হচ্ছে না বুঝেই করা, তার কারণ ইউ ট্রাই টু গেট অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফ্রম দ্য অ্যাভারেজ। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে অ্যাভারেজ নয়, উই ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইচ মলিকুল। হলো, তো আমরা বললাম ঠিক আছে এই প্রথম দিকে যে ছোট ছোট অ্যাগ্রিগেটগুলো হয় সেইগুলোর প্রমাণ কি, যদি আমরা স্ট্রাকচার বার করতে পারি প্রমাণ নেই। তো আমরা স্ট্রাকচার করলাম, দেখা গেল যে এই ছোট ছোট মলিকুলগুলোর মধ্যে কিছু কিছু খুব টক্সিক, এবং টক্সিক যারা তাদের মধ্যে এইটা দেখো এই মাঝের মলিকুলটা এটা এরকম গোল মতো, আমরা বলি ডোনাটস। এই ডোনাটসের মধ্যে একটা গর্ত আছে, যদি কোনো মেমব্রেনের মধ্যে যায় তাহলে কি হয়, মেমব্রেনের মধ্যে পোর ফর্ম করবে এবং পোর ফর্ম করে সেলগুলোকে ফাটিয়ে দেবে। সো দিজ আর ভেরি টক্সিক। কিন্তু আবার অনেক মলিকুল আছে, মলিকুল আমরা পেলাম যেগুলো আমরা বলবো এটাকে ড্রামস্টিক, চিকেনের ড্রামস্টিক, মাথাটা বড় আর একটা ছোট মতো ইয়ে। KFC তোমাদের যারা গেছো তারা জানো হোয়াট ইজ ড্রামস্টিক। এবং দেখা গেল এই ড্রামস্টিকগুলো অ্যাকচুয়ালি টক্সিক নয়। তার মানে কি আমরা শিখলাম যে যে আর্লি ইভেন্টসগুলো আছে তার মধ্যে কিছু আছে ভীষণ টক্সিক, কিছু আছে নন টক্সিক। এবং এই টক্সিক থেকে নন টক্সিকের মধ্যে যাবার জন্য একটা কনফরমেশনাল চেঞ্জ লাগে এই মাথাতে, এই জায়গাটাতে।
সেটা আমি যদি একটা ড্রাগ মতো বানাতে পারি তাহলে আই ক্যান সি ইট। এইটা এই যে একটা কনফরমেশনাল সুইচ, এই যে একটা চেঞ্জ, এটা হচ্ছে রেসপন্সিবল ফর একটা টক্সিক মলিকিউল বিকামিং নন টক্সিক মলিকিউল। আমি আবার এখানে একটু দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করব যে তোমরা কি কিছু বুঝছো, এবং বুঝলে তোমাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে? হ্যাঁ স্যার, স্যার এই জায়গাটা ঠিক ক্লিয়ার হচ্ছে না, এখানটা যেটা বলছেন। আমি যেটা বলতে চাইছি, এটা কি স্যার ওই সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার অফ প্রোটিন, ওই আলফা হেলিক্স ওইটা দেখাচ্ছেন? না, আমি অ্যাকচুয়ালি দাদা টারশিয়ারি স্ট্রাকচার বলছি। এগুলো হচ্ছে আমি যেটা বলছিলাম যে আর্লি অলিগোমার, যেগুলোকে আগে দেখা যেত না, এখন আমরা দেখতে পাই। এবং দেখতে শুরু করলাম যখন, তখন আমরা দেখলাম যে অনেক রকমের আর্লি অলিগোমার আছে। কিছু কিছু আছে টক্সিক অলিগোমার, কিছু কিছু আছে নন টক্সিক অলিগোমার, এবং এইগুলো আগে জানা ছিল না। এবং যদি তুমি তাদের ফোল্ডটা দেখো, মানে টারশিয়ারি স্ট্রাকচারটা দেখো, তাহলে দেখবে যে এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা কিন্তু শুরু হয় এরকম একটা কনফরমেশনাল সুইচ থেকে। ঠিক আছে, যে এর এইটা এই মাথাটা, এটা হচ্ছে একটা টেট্রামার, এর মাথাটা একটা বেঁকে যায়, ফলে এটা আর ফার্দার জুড়তে পারে না, এই জায়গায় থেকে যায়, এবং সেটা হচ্ছে নন টক্সিক। কিন্তু ওই যদি ওই 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 টুইস্টটা যদি না থাকে, তাহলে এটা আরো বড় হতে থাকবে, বড় মানে হ্যাঁ বলছিলাম স্যার, এই নন টক্সিক থেকে টক্সিক এই চেঞ্জটাকে শুধুমাত্র টারসিয়ারিতেই দেখা যাবে? হ্যাঁ, না, প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি? অ্যাকচুয়ালি একটা গুড কোয়েশ্চেন। ইটস টারশিয়ারি স্ট্রাকচারে দেখা যায় এবং এটা সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারেও দেখা যায়। সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারে যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে তোমার আমরা বলি প্যারালাল বেটা শিট, আর একটা হচ্ছে অ্যান্টাই প্যারালাল বেটা শিট। তো নন টক্সিক গুলো হচ্ছে প্যারালাল বেটা শিট অলিগোমার, সেটা যখনই নন টক্সিক হয়ে গেল অ্যান্টাই প্যারালাল হয়ে গেল। আমি তাই উল্টো বললাম, বাট বেসিক্যালি মানে ওটা ওই বিটা অ্যাপ্লিকেট, হ্যাঁ ওই বিটা অ্যাপ্লিকেট ওর মধ্যে পড়ছে না? রাইট রাইট, বেটা শিট গুলোর মধ্যে হচ্ছে আর কি। তো এই যে প্যারালাল টু অ্যান্টাই প্যারালাল শিট, এই কনভারসেশন ইজ বেসিক্যালি রেসপন্সিবল ফর দিস টক্সিসিটি। নাও আমি এটা এতক্ষণ যেগুলো বললাম সেগুলো একটা প্রোটিনে করা, যার নাম হচ্ছে আলফা সিনোক্লিন। এটা হচ্ছে এই প্রোটিনটা জমা পড়ে ইয়েতে, পার্কিনসন্স ডিজিজের ব্রেনে। এরপরে আমি একটা বলবো যেটা হচ্ছে এসওডি, সুপার অক্সাইড ডিসমুটেজ। এখানে অ্যাগ্রিগেশনটা ক্যান লিড টু এএলএস। ঠিক আছে, তো এএলএস, এই যে এসওডি প্রোটিনটা, এটা হচ্ছে খুব টাইটলি ফোল্ডেড একটা বেটা শিট প্রোটিন, এবং এই এএলএস এর অ্যাবাউট 170টা মিউটেশনস আছে, মানে এসওডিতে, সরি। এবং এই প্রোটিনটার মধ্যে একটা কপার আছে, একটা জিঙ্ক আছে অ্যাজ মেটাল কোফ্যাক্টর, এবং একটা জিঙ্ক বাইন্ডিং লুপ আছে, বড়, বিশাল বড় লুপ। আমরা দেখলাম যে প্রোটিনটাকে যদি আমরা রেখে দিই, আর এরা এখানে কাজ করেছে যে প্রোটিনটাকে যদি আমরা রেখে, মানে এর প্রোটিনটা যদি আমরা এভলিউশন দেখি, তাহলে অ্যাবাউট বিলিয়ন ইয়ার্স এগো প্রোটিনটা ছিল, এএসওডি ছিল হেলিক্যাল। কিন্তু আমরা যদি 300 মিলিয়ন এগো ফাঙ্গাইতে দেখি, তাহলে দেখা গেল যে অল্প অল্প করে লুপ তৈরি হচ্ছে, এবং ইউ সি লিটল বিট অফ বিটা শিট, যেটা আগে পুরোটাই হেলিক্স ছিল। এখন বিরাট বিরাট লুপ তৈরি হয়েছে এবং প্রোটিনটা কমপ্লিটলি বিটা শিট। এবং তুমি যদি এই মিউটেশন গুলো দেখো, 170টা মিউটেশনসে অনেকগুলোই হচ্ছে ওই লুপটার মধ্যে। তা কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে এভলিউশনারি কেন লুপটা তৈরি হলো যেটা ডিজিজ প্রোন? ঠিক আছে, এইটা হলো মানে আমাদের জিজ্ঞাসা যে এভলিউশন কেন একটা প্রোটিনকে এরকম ভাবে তৈরি হলো যেটা অ্যাকচুয়ালি ডিজিজ তৈরি করবে। কারণ মোস্ট অফ দ্য ডিজিজ মিউটেন্টস আর অ্যাকচুয়ালি অ্যাট দ্য লুপ, এবং লুপটা এসছে পরে। তো সেইটা আমরা ভেবেছি আর কি। কিন্তু তার আগে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এই প্রোটিনটাকে যদি আমরা টেস্ট টিউবে রাখি, দেখবে আমরা দেখতে শুরু করলাম
যে ওয়াইল্ড টাইপ মানে যেখানে কপার আর জিঙ্ক দুটোই আছে সেখানে প্রোটিনটা কিছু হয় না, প্রোটিনটা যেমন আছে তেমন থাকে। কিন্তু যেই আমি কপার আর জিঙ্কটাকে বার করে নেব, প্রোটিনটা টেস্ট টিউবের মধ্যে, মানে এগুলো বেসিক্যালি আমরা মাইক্রোস্কোপ স্লাইডে করেছি, ড্রপলেট ফর্ম তৈরি করতে, মানে বেসিক্যালি প্রোটিনটা ড্রপলেট তৈরি হলো। আমরা ড্রপলেট বুঝি মানে যেমন অয়েলের ড্রপলেট হয় ইন ওয়াটার, এগুলো কিন্তু অয়েল ইন ওয়াটার ড্রপলেট হয়, এগুলো হচ্ছে ওয়াটার ইন ওয়াটার ড্রপলেট, মানে এটা কোনো মেমব্রেন নেই। ঠিক আছে, মানে একটা ফেজে আছে অনেক অনেক প্রোটিন মলিকুল, আর একটা ফেজে আছে যেখানে প্রোটিন নাম্বার অফ প্রোটিন মলিকুলস কম, কিন্তু দুটো ফেজই ওয়াটার, জল। এবং এটা তোমরা হয়তো খেয়াল করেছো, মানে তুমি যদি ধরো বাসে করে যাচ্ছ কোথাও, হঠাৎ করে বৃষ্টি নামলো এবং তোমার উইন্ডশিল্ড যদি বাসে খেয়াল করে দেখবে যে ওয়াটারের ড্রপলেট জমে জমে আছে কিছু, মানে ডাস্ট পার্টিকুলার হয়ে দিয়ে, ঠিক আছে। তো মানে খানিকটা সারফেস এফেক্ট হতে পারে, কিন্তু মেনি অফ দেম আর অ্যাকচুয়ালি নট আ সারফেস এফেক্ট। তো এবং যেটা আমরা দেখলাম যে আমি যদি মানে আমি মনে মানে তুমি যদি মনে করে থাকো, যদি তোমার যদি মনে থাকে, আমরা শুরু করেছিলাম কিন্তু দুটো মেটালই সরিয়ে দিয়ে, যেই আমি কপারটা অ্যাপ দিলাম দেখা গেল যে ড্রপলেটগুলো রয়ে গেল, যেই আমি জিঙ্কটা দিলাম দেখলাম যে ড্রপলেটগুলো আর নেই। মানে কি, যে প্রোটিনটা জিঙ্কটা হচ্ছে মোর রেসপন্সিবল টুয়ার্ডস দ্য স্টেবিলিটি। নাও আমরা অনেকগুলো মিউট্যান্ট নিলাম, আমি যদি G37R মিউট্যান্টটা নিই, যেখানে অ্যাকচুয়ালি সার্ভাইভাল টাইম মানে প্রোটিন ধর ALS-টা ডায়াগনোসিস হওয়ার পর মানুষের যে ডেথ সেটা অ্যাবাউট 17 ইয়ার্স। কিন্তু যদি আমি কোনো অ্যাগ্রেসিভ মিউট্যান্ট নিই, যেমন ধরো এইটা 113T, এখানে হচ্ছে প্রচন্ড অ্যাগ্রেসিভ, নট মোর দ্যান 4 ইয়ার্স, অর 85R নট মোর দ্যান 6 ইয়ার্স, এবং দেয়ার আর মেনি আদার যেগুলো আরও বেশি অ্যাগ্রেসিভ। দেখা যাচ্ছে যে যেগুলো অ্যাগ্রেসিভ মিউট্যান্ট সেগুলো কিন্তু এই ফেস সেপারেশনটা হয়, কিন্তু যেগুলো নন অ্যাগ্রেসিভ মিউট্যান্ট সেখানে ওই ফেস ট্রানজিশন হয় না। এবং যেখানে ফেস ট্রানজিশনগুলো হয় সেখানেও যদি আমি বাইরে থেকে জিঙ্ক অ্যাড করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ওই ফেস সেপারেশনটা চলে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে কি দাঁড়ালো? এবং তুমি যদি ওই ড্রপলেটগুলো নিয়ে অনেক ডিটেলে স্টাডি করো, তুমি দেখবে যে ড্রপলেটগুলোর মধ্যেটা কিন্তু এগুলো বেসিক্যালি প্রোটিন অলিগোমার, এবং এগুলো দেখতে অন্যরকম কম্পেয়ার টু তুমি যদি পেরিফেরিটা দেখো। ঠিক আছে, এবং তারপরে আমরা দেখছি যে এই ড্রপলেট ফরমেশন এটা একটা পার্টিকুলার ফিজিক্যাল, মানে তোমরা যারা পলিমার ফিজিক্সের লোক, একটা ফিজিক্যাল প্রিন্সিপল ইয়ে করে, ফলো করে, এবং এই যে কি ফিজিক্যাল প্রিন্সিপল সেগুলো আমরা এখন স্টাডি করার চেষ্টা করছি। তো আমরা দেখছি যে যেগুলো অ্যাগ্রেসিভ মিউট্যান্ট সেগুলো অ্যাকচুয়ালি খুব তাড়াতাড়ি ড্রপলেট ফর্ম করে, এবং আমরা এখন জার্মানিতে যাচ্ছি, গিয়ে এই এক্সপেরিমেন্টগুলো করার চেষ্টা করছি, স্মল অ্যাঙ্গেল এক্সরে স্ক্যাটারিং, যেখানে এই ড্রপলেটগুলো আরো বেশি ক্যারেক্টারাইজ করা যায়, যাতে তুমি বুঝতে পারবে যে অসুখটা কেন হয়, এবং আমরা একটা মেবি স্মল মলিকিউল মানে একটা ড্রাগ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারবো যেটা ওটাকে স্টপ করতে পারে মেবি। মানে কিন্তু ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট ব্যাপারটা অতটা সোজা নয়। যাকে এনিওয়ে, এখানে যেটা আছে যে স্লাইডটা, সেখানে আমি বলার চেষ্টা করব যে এই যে প্রোটিনটা যখন আমি জিঙ্কটা তুলে নিলাম, তখন প্রোটিনটা অনেকটা খুলে গেল। আমি যেই জিঙ্কটাকে দিয়ে দিলাম প্রোটিনটা কম্প্যাক্ট হয়ে গেল, এবং যখনই এই প্রোটিনটা খুলে গেল তখনই ওই ফেস ট্রানজিশনটা শুরু হয়ে গেল। যখনই এটা কম্প্যাক্ট করলাম ফেস ট্রানজিশনটা চলে গেল। তো এই ব্যাপারটা মানে এটাকে এই যে কনফরমেশনাল ফ্লাকচুয়েশন বিটুইন অ্যান এক্সটেন্ডেড স্টেট অ্যান্ড এ কম্প্যাক্ট স্টেট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ইন প্রোটিন কেমিস্ট্রি। এবং মেটাল আয়ন্স লাইক জিঙ্ক এটা কিন্তু ওইটা সুইচ হিসেবে কাজ করে। মানে আমরা যখন সুইচ টিপলাম লাইট জ্বললো, সুইচ বন্ধ করলে লাইট জ্বললো, ওই রকম আর মানে
এখানে জিঙ্কটা হচ্ছে সেই সুইচ, ঠিক আছে। এবং আমরা দেখবো যদি আমরা ওয়েট করি তাহলে ওই ড্রপলেটগুলোর মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে ফাইব্রিলগুলো তৈরি হবে। এবং তুমি অ্যাকচুয়ালি দেখতে পাচ্ছ যে এই সমস্ত ফাইব্রিলগুলো তৈরি হচ্ছে বিউটিফুলি। এবং এরকম ফাইব্রিল বিভিন্ন ডিজিজের জন্য, মানে বিভিন্ন মিউট্যান্টের জন্য বিভিন্ন টাইপের ফাইব্রিল, কিন্তু সেগুলো ওয়েট করে করে তৈরি হবে। কিন্তু আমরা যেটা মানে মোদ্দা কথা যেটা, সেটা হচ্ছে ওই ড্রপলেটগুলো কিন্তু ভীষণ টক্সিক। যদি আমরা অ্যানিমালে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছি, ভীষণ টক্সিক কম্পেয়ার টু যেগুলো তোমার যে ফাইব্রিলার অ্যাগ্রিগেটস। তো এই হলো গল্প। তাহলে কি একটা প্রোটিন, সেটা এইটা হচ্ছে তোমার সেই প্রোটিনটা কনফরমেশনাল সুইচ, জিঙ্ক দিলে বড় থেকে ছোট হয়ে যাবে। এবং এই সুইচটার সঙ্গে রিলেটেড টু দিস ফেজ ট্রানজিশন নিয়ে সেখান থেকে অ্যাগ্রিগেশন। কিন্তু এই স্টেজটা, এটা হচ্ছে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ টক্সিসিটি, যেটা ওই আমরা বলবো যে একটা ব্যাগ অফ টক্সিসিটি। তো আমি এটা কতক্ষণ বলছি, তো আমি আর মানে এই ব্যাগ অফ টক্সিসিটি কিভাবে কাজ করে, এরা বেসিক্যালি মেমব্রেন গুলোকে গিয়ে বাইন্ড করে, অলিগোমারগুলো, অ্যাগ্রিগেটগুলো। এন্ড ইউ সি, দেখো এখানে যেমন ধরো তুমি এখানে আমি একটা মাইক্রোস্কোপি করে দেখিয়েছি যে এখানে প্রোটিনগুলো, এটা একটা জিইউভি, মানে গ্র্যান্ড ইউটিলাটারাল ল্যামেলার ভেসিকলস, ঠিক আছে। এইটা স্ফেরিক্যাল, বিরাট বড়, ইমেজ করা যায়। তো দেখো যে এখানে তুমি প্রোটিনগুলোকে, অ্যাগ্রিগেটগুলোকে দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু যখনই তুমি খুব টক্সিক অলিগোমারগুলো দিচ্ছি, দেখা যাচ্ছে যে একটার সঙ্গে আরো 3-4টে ভেসিকল ফিউজ হয়ে যাচ্ছে। তো এগুলো হয় মানে, এবং এইসব এগুলোর জন্যই টক্সিসিটিটা বেশি হয় আর কি। কিন্তু আমাদের যেটা মোদ্দা কথাই বলেছিলাম যে লুপটা কেন, তার কারণ কপার, অ্যাকচুয়ালি প্রোটিনটা যখন তৈরি হয় তখন কিন্তু কপার বা জিঙ্ক কিছুই থাকে না। কপারকে বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হয়, এবং সেটা কপারকে নিতে গেলে দ্য প্রোটিন হ্যাজ টু বাইন্ড টু দ্য মেমব্রেন। নাও এই মেমব্রেনে বাইন্ড করার জন্য ওই লুপটা লাগে। তারপরে ওই বাইন্ড করলো মেমব্রেনের মধ্যে লুপটা দিয়ে, তারপরে জিঙ্ক মানে কপার ঢুকলো। সেটা হয় থ্রু কপার ট্রান্সপোর্ট প্রোটিন, যেগুলো আমরা বলি কি বলি, মানে তোমার ট্রান্সমেমব্রেন প্রোটিন বেসিক্যালি। সেগুলো দিয়ে কপারটা ঢোকে। তারপরে কপারটা যখন ঢুকলো, কিন্তু এটা হচ্ছে সাইটোসোলিক প্রোটিন, সো ইট হ্যাজ টু কাম আউট। হাউ ইট কামস আউট, এরপরে যখন জিঙ্কটা ঢুকলো, প্রোটিনটা আর মেমব্রেনের সঙ্গে অ্যাটাচ করে থাকতে পারে না, ইট কামস আউট। না বলছি এক্ষেত্রে জিঙ্কের জায়গায় যদি ম্যাগনেসিয়াম নিই, জিঙ্কের জায়গায় যদি ম্যাগনেসিয়াম নিয়ে, ইটস আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। আমরা এখন করে দেখতে হবে, ইটস আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। আই ডোন্ট নো দ্য আনসার, বাট ইট মাইট ওয়ার্ক। কিন্তু মানে জিঙ্ক ব্যবহার যদি করা যায় তাহলে তো ওটা ম্যাগনেসিয়ামও করা যাবে ওই ক্ষেত্রে, যেহেতু প্রোটিন, হ্যাঁ যেহেতু রাইবোসোম কম্পোনেন্ট, হ্যাঁ ওই জন্য অ্যাকচুয়ালি কিছু এসওডি তে ম্যাগনেসিয়াম না ম্যাঙ্গানিজ না, ম্যাগনেসিয়ামটা কেন হবে না? I mean, it's জিঙ্কের নিচে তো ম্যাঙ্গানিজ থাকে, রাইট? আমি পণ্ডিত নই, কিন্তু ম্যাগনেসিয়াম কেন? ওয়াই? আই থিংক ইট শুড বি ম্যাঙ্গানিজ, রাইট? ম্যাঙ্গানিজ বলছি না স্যার, ম্যাগনেসিয়ামটাই বলছিলাম। কেননা ম্যাগনেসিয়াম তো স্যার রাইবোসোমের স্ট্রাকচারের জন্য নেসেসারি। রাইবোসোম ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্রোটিনস। I'm not talking about that. I'm talking about the chemistry তে। তোমার সিমিলার গ্রুপ স্ট্রাকচার, রাইট? তোমার জিঙ্কের নিচে কি থাকে? মানে তোমাকে যদি জিঙ্ককে রিপ্লেস করতে হয়, তো তোমাকে ওই রকম একটা মেটাল দিয়ে করতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি ম্যাঙ্গানিজ এসওডি পাওয়া যায় আমাদের, অ্যাকচুয়ালি ম্যাঙ্গানিজ এসওডি আমাদেরও আছে, সেটা হচ্ছে মেমব্রেনের মধ্যে, ঠিক আছে। এবং মোস্ট লাইকলি ওটার হয়তো ফাংশন সেই রকম, বুঝতে পারছো? তো
তো এনিওয়ে, তো যে জিঙ্কটা বাইন্ড করে, জিঙ্কটা অ্যাকচুয়ালি লুপটাকে লুকিয়ে রাখে, যাতে আর আসলে কারুর একটা বন্ধ করা দরকার। হ্যাঁ, তো লুপটাকে লুকিয়ে রাখে, তো যাতে ও অ্যাগ্রিগেট করতে পারে না। জিঙ্ক যখনই থাকবে না তখন ওই প্রোটিনটা আবার মিউটেশন পূরণ হয়ে যাবে, এর মধ্যে অ্যাগ্রিগেট করবে। দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ইট। তো আমাদের গভর্নমেন্ট কিছু টাকা পয়সা দিয়েছে, আমরা এখন বিভিন্ন জেলার যাদের ALS আছে তাদের স্যাম্পল কালেক্ট করছি, করে দেখছি যে কোনো একটা ম্যাপ মতো বানানো যায় কিনা, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ম্যাপ। এবং আমাদের সঙ্গে আছেন ডাক্তাররা, এই বাঙুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজি, বিমান রায় এবং আরো লোকজন আছে, তারা সবাই মিলে ওইটাই করার চেষ্টা করছি যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যাদের ALS পেশেন্ট তারা কিরকম ভাবে ছড়িয়ে আছে, তাদের কিরকম মিউটেশনস, এবং মানে যদিও এই রোগটার এই মুহূর্তে কোনো ওষুধ নেই, কিন্তু আইডিয়াটা হচ্ছে যে আমরা যদি মিউটেশন গুলো বুঝতে পারি কোনটা কি মিউটেশন, তাহলে হয়তো খানিকটা আমরা এগোতে পারবো আর কি। এই ঠিক আছে, এটা একটা পুরো বড় গ্রুপ, এবং আমরা অবভিয়াসলি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলকে উই উড থ্যাঙ্ক যে আমাদের টাকাটা দিয়েছে। এবং আমাদের সঙ্গে আছে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, বাঙুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স, আর ESI এর পেন ম্যানেজমেন্ট ওদের যে হসপিটালটা। তো এই আর কি, মানে এই যে ধরো আমাদের এখন কিছুটা কাজ হয়েছে, 3-4 মাস কাজ করছে এখানে। তুমি এই যে এগুলো হচ্ছে এই যে আমাদের স্যাম্পল যেগুলো পেয়েছে আর কি, তারা কিরকম ভাবে ছড়িয়ে আছে, ইটস স্টিল খুব ছোট, কিন্তু ধরো 3 বছর বাদে আমাদের একটা ভালো মানে কি বলবো ধারণা তৈরি হবে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে হয়তো কোন কোন জায়গায় ALS পেশেন্ট বেশি, এবং তাদের কোনো পার্টিকুলার কারণ আছে কিনা, এটসেট্রা এটসেট্রা। ঠিক আছে, বোঝা গেল? নাও তারপরে আমরা আরো অনেক কাজকর্ম করছি, সেগুলো নিয়ে আমি তোমাদেরকে আর বোর করবো না, এগুলো আমার পেপার। আর এখানে এই কাজগুলো না একা করা সম্ভব না, অনেক লোকে মিলে করতে হয়। মানে যেমন ধরো ইনি ফিজিসিস্ট, ইনি যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে আছেন, উনি ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট যাদবপুর ইউনিভার্সিটি। ইনি কম্পিউটার সায়েন্সের লোক, ইনিও যাদবপুর ইউনিভার্সিটি কম্পিউটার সায়েন্সে আছেন। এই ছেলে এ হচ্ছে আথি, এ আছে IIT ম্যাড্রাসে, এ ভুবনেশ্বর একটা ইনস্টিটিউটের সায়েন্টিস্ট। আর তোমার এ আছে বোস ইনস্টিটিউট কলকাতা, ইনি আমেরিকাতে অঙ্ক করেন। আর এ জয়, এ হচ্ছে বেসিক্যালি মলিকুলার বায়োলজিস্ট। আর এ হচ্ছে নর্থ ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটি, ত্রিপাঠী। তো আমার বক্তব্য হচ্ছে যে তুমি একা কিছু করতে পারবে না, তোমাকে অনেক লোকে মিলে কাজ করতে হবে। এই ধরনের ভীষণ কমপ্লিকেটেড রোগকে কিছুমাত্র যদি বোঝার চেষ্টা করতে হয়, তোমাকে শুধু কেমিস্ট্রি করলে হবে না, বায়োলজি করলে হবে না, ফিজিক্স করলে হবে না, কম্পিউটার সায়েন্স করলে হবে না, তোমাকে সবকিছুকে একসঙ্গে করতে হবে, এবং সেটাই আমরা করার চেষ্টা করছি। ঠিক আছে, এই বলে আমি আজকের মতো থামবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ইউ ক্যান আস্ক নাও। একদম স্যার, ইট ওয়াজ রিয়েলি নাইস। অ্যাকচুয়ালি ইন্টারডিসিপ্লিনারি রিসার্চ তে কতটা নিউ ডাইমেনশনস হতে পারে সেইটা আমরা আজকে খুব ভালোভাবেই দেখলাম। আমি একটু স্টুডেন্টসদেরকে বলবো, যদি স্টুডেন্টসদের কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে they can just unmute themselves, as well as any faculty member they can just ask the questions to sir. Any student? মাঝে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন্স আমাদের অলরেডি হয়েছে। ওকে, বিশ্বপ্রিয়, you have raised the hand. Do you want to say anything? Yes ma'am. Okay, just speak up. But তোমাকে আমি দেখাতে হবে, I need to see your face. Yeah, Bishoppriyo, just you can just keep the video on. Yes. Hello. Good evening, sir. Sir, বলছিলাম যে এই যে আপনি বলছেন কেমিস্ট্রি আর এই বায়োলজির মধ্যে যে লিংকেজটা স্যার, মানে এটার কি এম আছে, এটার মানে বেনিফিটস কি আছে? আমি তো এতক্ষণ ধরে সেটাই বললাম যে অ্যাকচুয়ালি ইটস নট লিঙ্কেজ, এটা হচ্ছে যে
ধরো কেমিস্ট্রির লোকেরা, ফিজিক্সের লোকেরা, বায়োলজির লোকেরা, কম্পিউটার সায়েন্সের লোকেরা সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করলে তাহলেই এগুলো খুব কমপ্লেক্স ডিজিজ, তাহলেই তুমি খানিকটা আন্দাজ করতে পারবে। তোমরা হয়তো ছোটবেলায় গল্পটা পড়েছো যে 5টা অন্ধ একটা হাতি বোঝার চেষ্টা করছে, তো কেউ হাতিটা কেউ একটা দেখে মানে বললো যে এটা একটা মানে সে সুরটা দেখেছে, সে বললো এটা কোনো সিলিন্ডারের মতো, কেউ একটা হয়তো পাটা দেখেছে এরকম একটা মোটা মতো জিনিস, কেউ হয়তো পেট মানে পেটটায় হাত বুলিয়ে বলেছে না না এটা একটা স্ফেরিক্যাল টাইপের, এটা মানে ওইরকম আর কি। কিন্তু তারা কেউই ঠিক বলছে না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে মানে কথা বলে একটা আন্দাজ করছে, ও এটার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা গোল মতো জিনিসও আছে, এটা লম্বা মতো জিনিসও আছে, আর মানে এইরকম আর কি। মানে আমরাও যারা এখন এই রোগগুলো নিয়ে ভাবছি তারা ওই সবাই অন্ধ লোকগুলো, মানে আমরা পুরোটা কিছুতেই দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমরা অনেক অন্ধ লোক যদি অনেক ভাবে যদি দেখি এবং আমাদের মানে আমরা যেটুকু বুঝেছি সেটা যদি নিজেদের মধ্যে ডিসকাস করি তাহলে হয়তো খানিকটা বুঝতে পারবো। এটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য আর কি, মানে বুঝতে পারলে কি বলছি। তো সেই জন্য দরকার আজকালকার দিনে অ্যাটলিস্ট কোনো একটা পার্টিকুলার সাবজেক্ট হয়, অনেক সাবজেক্ট, অনেক রকমের সায়েন্টিস্ট একসঙ্গে কাজ করলে কিছুটা হয়তো বোঝা সম্ভব। ঠিক আছে, বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার। আর স্যার আর একটা কোয়েশ্চেন ছিল, আমি তখন মিস আউট করেছিলাম নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য। বলছিলাম ওই যে সমৃদ্ধ যেটা বলেছিল যে ম্যাঙ্গানিজ নেবে ওটা ওই লাইজোসোম ওই প্রসেসটার জন্য, তো ম্যাঙ্গানিজটা মানে চাইলেও কেন নিচ্ছিলাম না আমরা ওটাই? না না না, প্রোটিনটা আমরা যে প্রোটিনটা কাজ করেছি সেখানে যেটা নর্মাল কোফ্যাক্টর সেটা হচ্ছে জিঙ্ক, তো আমরা জিঙ্ক নিয়ে কাজ করেছি। ম্যাঙ্গানিজ এখনো কাজ করিনি, করে দেখতে হবে, করে দেখলে বোঝা যাবে কি হচ্ছে না হচ্ছে। বোঝা গেল? আচ্ছা আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। Okay, so Bishwapriyo has completed the question. সমৃদ্ধ যদি আরো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো, বা অন্য সমৃদ্ধ অনেকগুলো কোয়েশ্চেনই জিজ্ঞাসা করেছো, আর যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে স্যারকে জিজ্ঞাসা করা, বা আমাদের ফিডব্যাক ফর্ম অলসো উই হ্যাভ, so we can just have the feedback forms also filled, and I can just communicate the feedback from the students as well as faculty members. আমরা খুব খুশি হয়েছি আমাদের সাথে শ্যামল স্যার জয়েন করেছেন। আমি একটু শ্যামল স্যারকে রিকোয়েস্ট করব, উনি অ্যাকচুয়ালি এই লেকচারটা অ্যারেঞ্জ করার পেছনে হি হ্যাজ বিন দ্য সাপোর্ট। স্যার আপনি যদি একটু আমাদের জন্য কিছু বলেন, আমাদের স্টুডেন্টস বা ফ্যাকাল্টি মেম্বার্সদের জন্য। Yeah, sir, am I audible to you? Yeah, Shamal sir, am I audible to you? Yeah, I think there's a technical problem with sir. Hello? Yeah, Can yeah. you hear me? Yes, sir, yes. Yeah, I am not. I am Dr. Debobroto Ghosh. I am actually the younger brother of Subroto Ghosh, who is a geologist with Government College. Okay, So sir. he gave me the connection to join this one, so I registered. But I must appreciate it was a fascinating talk. Though I am a neurologist for last 40 years, I was in PGI Chandigarh. Now I am in Cleveland, Ohio. But I enjoyed the talk. Only one thing I have the suggestions is, or like adding to the information is, even the zinc, if we give a low dose, that may not help. We have to give a pretty high dose, or we call this mega dose of those cofactors. Any comment on that? Dr. Chattopadhyay? Thank you very much for attending the talk, Dr. Ghosh. I'm really, I mean, it's actually, I'm really delighted that you could attend it. It's an insightful question. It's a great question. So there is I think it's NIH funded clinical trial by an American doctor. I forgot the name now. So the result is not out, like what kind of dose is needed and stuff like that, but they're doing it.
Now, there is, of course, a cautionary note which would come out from our research. I didn't discuss that here in detail because I thought the target audience would be, mostly undergraduate students. So I tried to make it like that. Yes. So we actually got 3 kinds of mutations. One kind is that very aggressive and they don't, but very aggressive, but they can take up zinc if you give at a higher concentration. So unless you give higher concentration, it cannot sufficiently bind. So you won't get saturated. You need to saturate it. So that's the idea. It's basic thermodynamics. So most of these mutations actually low zinc binding mutations. So you have to give quite a bit of zinc. And then some of them are very high binding, zinc binding. So they would take up zinc very easily, and they are typically non-very aggressive mutation. Now there are third kind, very aggressive, but the zinc binding site is so badly damaged that they wouldn't even take up zinc. So just by adding zinc may not work for those. I mean, I think one of those, I think 84V or something, I don't remember. There are a couple where if we add zinc from outside, no, it's not helping, at least in our in vitro study. So, yeah, it's a fascinating question, yes. Yeah, I appreciate the way you simplified everything so nicely. I enjoyed the whole talk. One more thing is there is an attempt at changing the gene defect by the gene therapy in this specific 10% of the ALS patients who are specifically SOD mutation positive cases. Right. No, I know that. That's basically the latest, I guess, approval. I think last year or something. Yeah, that is great. And I appreciate also the effort you are doing to get the database from West Bengal. That is fantastic. That is very, very nice. Yeah, we have to actually thank the government for this, because it's kind of the way it happened is that in Pain Institute, some 3 doctors recently died, and so they were trying to understand what's going on. So and then one of them were very popular doctors. So they approached me. Are we interested in studying ALS in a systematic manner? I'm mostly an in vitro biologist / chemist / physicist, I suppose. So, but I took up because this is an opportunity which should not be missed. And let's see where we can go with it. But we are doing it very systematically and very seriously. And if it works out, this could be one of the largest cohorts in the world, not in West Bengal for that matter, in the world. So, I mean, and we are really pushing it, putting all our efforts into this. Let's see where we can go. Getting anything done is not easy. Thanks very much for the organizer and also you and thanks to my elder brother Subrata Ghosh that he gave me these connections. It was fascinating. Thank you very much. Thank you for attending it, and for all those questions. Yes. Yes, it was really nice to have Dr. Ghosh with us. And actually, Subrata sir told me that you will be joining. So it is so nice that you have made the time to join. So I think Shamal sir is having some technical issue. So I think we can just have any other questions. If we do not have, then we can just have the concluding remarks. And I would say, first of all, that it was a student friendly. Sir, একদম বাচ্চাদের মতো করে বলেছেন। এই জন্যই আমি দেখলাম অন্য কোনো লেকচারসে আমাদের স্টুডেন্টরা কিন্তু অত প্রশ্ন করে না। আজকে কিন্তু প্রথম থেকে শুরু করে যেটা আমি সবথেকে বেশি এনজয় করেছি, যেটা ডিবিটি স্টার কলেজ স্কিমের আমাদের অবজেক্টিভ, যে স্টুডেন্টরা একটু পারসু করুক ইন দ্য হায়ার এডুকেশন, সেইটা আজকে খুব ভালোভাবে ফুলফিল হয়েছে। সো মেনি থ্যাঙ্কস টু ইউ স্যার, যে একদম স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি ওয়েতে আপনি অ্যাডভান্স রিসার্চটাকে প্রেজেন্ট করেছেন। ওটা তো কিছু করার নেই, কারণ আমি তো নিজে আমি চুজোর ছেলে, হুগলি মৌসুমে পড়াশোনা করেছি। And the thing is that, I mean, unless we actually talk about simple things, বাংলায় লোকে মানে তাহলে মুশকিল না, লোকে তো বুঝতেই পারবে না কি বলছি।
অনেকক্ষণ ধরে স্যার আপনাকে চাইছিলাম, মনে হয় টেকনিক্যাল ইস্যু। শ্যামল স্যার, আপনি যদি কিছু বলেন, প্লিজ প্লিজ। না না না, আমার কিছু বলার নেই। You have been the support in organizing this series, আর আমরা কন্টিনিউটি সাপোর্ট, সো সেটা নিয়ে কোনো ইস্যু নয়। স্যার আপনি যদি একটু বলেন আমাদের জন্য কিছু স্টুডেন্ট ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের জন্য। না, আমি আশা করছি যে পরবর্তীকালে আরো যারা স্পিকার বলবেন আর কি, তাতে স্টুডেন্ট কমিউনিটি বেনিফিটেড হবে, এবং বিশেষ করে আরো ওই পরের লেকচারটা বোধহয় আমাদের কলিগ ডক্টর নকুল মাইতি দেবেন। একদম স্যার। তিনি রমন স্পেকট্রোস্কোপি নিয়ে কাজ করেন এবং রমনের ইম্পর্টেন্স ইন ডিফারেন্ট ফিল্ডস আর কি, মানে স্পেশালি ইন বায়োকেমিস্ট্রি, ইভেন ইন আইডেন্টিফাইং দ্য সেলুলার স্ট্রাকচার, সবকিছুই হবে। তারপরে আমি জানি না যে মমিতার সাথে কন্ট্যাক্ট করেছিলে কিনা। Yes, actually lectures গুলো নকুল স্যারের সাথে তারপর কন্টাক্ট করব, তারপর মমিতা ম্যামের সাথে। হ্যাঁ, ওই দুটো পর সেই গাট মাইক্রোবায়োম কি করে, মানে এখন কারেন্ট রিসার্চ হচ্ছে যে গাট মাইক্রোবায়োম, হিউম্যান ব্রেন ডেভেলপমেন্ট, ইভেন যেটা কৃষ্ণানন্দ হয়তো টাচ আপন করেছে কিনা আমি জানি না, সেটা হচ্ছে যে মানে গাট রিয়েলি ডিকটেটস ব্রেইন। হ্যাঁ, কৃষ্ণানন্দ হয়তো টাচ আপন করে থাকতে পারে। এবং পার্কিনসনিজম বা অনেক নিউরো ডিজেনারেশন, তার ইনিশিয়াল সিগন্যালটা নাকি অনেক সময় গাটেই থাকে আর কি। মানে গাটটা হচ্ছে, বা আমাদের গাট বলি বা আমরা ইন্টেস্টিন বলি, সেটাই নাকি সেকেন্ড ব্রেইন অফ আওয়ার সিস্টেম। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি অনেক রোগেরই কিছু বলে থাকবে এই ব্যাপারে। অনেক রোগেরই দেখা যায় যে কনস্টিপেশন বা এই ধরনের প্রবলেম হয় ডিমেনশিয়া সেট ইন করার আগে, মানে ইটস আ ভেরি কমন থিম নাও। মানে লোক সুতরাং সেই ব্যাপারটা হয়তো বলবে আর কি, আশা করছি ওই টকটাতে ওই এসেন্সটা পাবে আর কি খানিকটা। Definitely, sir. And it was really nice to have you, sir, and Dr. Chattopadhyay, sir. So I would now like to request our principal, sir, to please give the concluding remarks. Sir, can we have your remarks, please? কোনো কনক্লুডিং রিমার্কস না, আমি এই প্রথম এত ব্যস্ততার মধ্যে পুরো লেকচারটা বসে বসে শুনলাম, আমার সুযোগ হয় না কলেজ চলাকালীন, তো শুনলাম বিদেশ থেকে এবং শ্যামল স্যার এসে গেছেন, ওনার সামনে আমি কনক্লুডিং রিমার্কস, স্যার কিছু বলুন অন্তত এক লাইন আমাদের জন্য, আমার রিকোয়েস্ট। আপনি তো বললাম, আমি বলি মনে করি যে আপনার কলেজের স্টুডেন্টদের গ্রেট পোটেনশিয়াল আছে, ইন্টারেস্ট আছে। আমি আশা করি যে তার ধারে কাছে যে কলেজগুলো আছে তারাও বেনিফিটেড হোক। একদম একদম, হ্যাঁ, এরপরে লিংক দুগুলো আমরা ওদেরকেও দেবো। ঠিক আছে, হ্যাঁ, আমাদের আরো কিছু স্টুডেন্ট আছে, আগের বার নিবেদিতা ও জয়েন করেছিল, তো আরো ধারে পাশে যত কলেজ আছে সবাই আমরা ওদেরকেও পাঠাই। ঠিক ঠিক একদম একদম, ওরাও বেনিফিটেড হবে, শুধু স্টুডেন্ট এবং ফ্যাকাল্টিরাও হবে যারা জয়েন করতে বউ আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে লার্জার স্কেলে হলে তাহলে হ্যাঁ খুব ভালো, সাকসেস স্টোরিটা অনেক বেটার আর কি। ঠিক ঠিক স্যার, ঠিক। হ্যাঁ হ্যাঁ, নেক্সট টাইম স্যার আমরা এটা করে ফেলবো একদম। হ্যাঁ, পরে যে লিংকটা আছে। ঠিক ঠিক। And with your kind permission, Chattopadhyay sir, আমরা এটা ইউটিউবে যদি দিয়ে দিই এই লেকচারসটা, I think that will be helpful for all of the colleges of India in our star. আমরা যেমন ভাবে দিয়ে থাকি আর কি স্টার ফ্যামিলিতে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, yes sir, thank you sir. I will be also sending you the link, sir, then that can reach, because one lecture can reach. This is the beauty of our online system, I would say. Then with your kind permission, sir, that can we wind up the session, this wonderful session. I don't want to wind up, we can just carry out with the discussion, because students are also enjoying a lot. আমি দেখতে থেকে যে বাচ্চাগুলো আছে ওরা কিন্তু একদম হুকড আপ হয়ে এখনো কেউ লিভ করেনি, সবাই চাইছে আরো, মানে আর এত কোন লেকচারে এত বাচ্চা বলে দারুণ সাকসেস। হ্যাঁ, মানে স্যারের লেকচারটা তো হয়েছিল সেদিনকে, বাপরে শ্যামল স্যারের যে লেকচারটা ছিল ওটা তো হ্যাঁ সবাই ছিল, হ্যাঁ ইন্টারেক্টিভ সেশন। such a lecture, sir. And Chattopadhyay এবং আমি আশা করি যে পরবর্তী লেকচার গুলো তোমাদের স্টুডেন্টদের ভালো লাগবে। ঠিক ঠিক, স্যার এটা খুব ভালো, নিবেদিতা ম্যাডাম স্যার খুব একটা ভালো আইডিয়া দিলেন। আমরা পাশাপাশি যে কলেজগুলোতে আছে না, ধরুন সেই আন্ডারগ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট প্লাস ফ্যাকাল্টি অনেক আছে যারা কাজকর্ম করেন আর কি, মলিকুলার বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, যেভাবে চট্টোপাধ্যায় স্যার বললেন, তো তারাও বেনিফিটেড হবে যতদূর পৌঁছানো যায়। ঠিক ঠিক স্যার, টেকনোলজিটাকে ইউজ করে
হ্যাঁ একদম যতদূর পৌঁছানো যায় আর কি। ঠিক very helpful for all of them. ইনফ্যাক্ট ওই এনআইটি তে আমাদের আরো স্টুডেন্ট আছে, ও বাবা ঠিক জেনারেটর ওদের তো বায়োটেক ডিপার্টমেন্টও আছে। হ্যাঁ বায়োটেক, হ্যাঁ প্রফেসর সুদীপ চ্যাটার্জি আছেন তো ওখানে, আমরা হ্যাঁ সুদীপ আমাদের ইয়ে না, তারও জুনিয়র কিছু গ্রুপ আছে যারা আমাদের মণিদীপক ঘোষ, আচ্ছা ওর বড় একটা গ্রুপও আছে। ঠিক স্যার, আশা করছি যে আমরা কন্টাক্ট করব স্যার, নিশ্চয়ই ওকে ঠিক স্যার Ekdom, sir. It was really nice to have both of you, sir. So, with your kind permission, can we just wind up the session for now? Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. That's always, sir. Many thanks to you. Yes. Okay.